ওকে, আমরা একটু কথা বলে নেই। Dear students, please anyone let me know everything is okay? Sir, clear Yes, everything. sir. Okay, Yes, sir. okay, dear students, most welcome to all of you. Inshallah, formally we are going to start our class, and today we are going to start our topics, the fractions, and how to find the uh, ascending order, descending order of different fractions, and how to find that equivalent ratio. So content is related with exercise 1.4. So dear students, be prepared with your math book, exercise 1.4. And exercise 1.4, page number 26. From your academic book, page number 26, exercise 1.4. So my dear students, just after few minutes discussion, I will allow to unmute yourself. So please, my request to all of you, please mute yourself. My dear students, my request to all of you, please mute yourself. Just after discussion few minutes, then I will formally allow to unmute yourself. So please everyone, আরো একটি কথা একটু বলে নিচ্ছি যে যার ভিডিও কিন্তু অফ থাকবে, এই ভিডিও অন করে কিন্তু কথা বলতে হবে। আমাদের জুম মিটিং গুলোতে তোমরা দেখো যে বড় স্যার যখন ক্লাস নেন বা অন্যান্য স্যাররা একটু ক্যামেরা অন করে কথা বলতে হবে স্টুডেন্ট। এখন তোমাদের এখানে আই থিঙ্ক সবার নাম ফর্মালি লিখা আছে, যদি কারো একাডেমিক নামটি ফর্মালি না থাকে একটু লিখে নাও। আমাদের সাথে তিমি ফারিয়া মিসও আছেন, থ্যাংক ইউ মিস। ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের ক্লাসটি ফর্মালি স্টার্ট করব। So dear students, from your academic book, the content page number exercise 1.4 and page number, the content page 26. Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। So dear students, thank you আম্মু so much. এখন একটু সবাই মিউট করে রাখো, আমি 5-6 মিনিট তোমাদের সাথে কথা বলবো, দেন এরপর আমি তোমাদেরকে অ্যালাউ করবো আমাকে কোশ্চেন করার জন্য। আশা করি মাঝখানে হয়তো এমন আছে তুমি যে কোশ্চেনটি করবে সেটি আমি পরে আবার আনসার দিব। সো দয়া করে আমি যখন পারমিশন দিব তখন তোমরা কোশ্চেন করবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন, আইডেন্টিফাই দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। First of all, we have to know what is equivalent ratio, and we all know by multiplying or by dividing numerator and denominator with the same number, we can convert fractions into so many equivalent ratio. Like this is a number 3/4, any fraction. So if we multiply this one, by 2, this one by 2, and the denominator 1/2, the result will be 6/8. If this is multiplied by 2 and this is multiplied by 2, so they are equivalent ratio. The two ratios are equivalent ratio. Let's review another example. Like this is the 70, there is 60. Now if we divide this one by 10, if we divide this 70 divided by 10 and 60 divided by 10, this one will be 7/6. So now 60 divided by 10, 6, 70 divided by 10, 7. So their two are equivalent ratio. So dear students, by dividing or multiplying with the same integers number, positive integer, we can identify or we can make the new form of the equivalent ratio. So the first content from the exercise 1.4 number 1, there are 3 maths here. Identify which one are equivalent, which one are not. Okay, let me review this one first. Formally we are going to start this math. The question number, this is now number 1. There are 3 maths here. We will do identify equivalent ratio or not. The question is identify the following fractions are equivalent or not. Identify the following fractions are equivalent or not. There are 3 questions. Just we will do 1 or 2 questions. The first one is 5/8
and second one is 15 by 24. Another one we can review this one, number B. Number B is 7 by 11, and this is the 14 by 33. So dear students, I will do this one. Number B. Then just you can practice number A and number C. Okay. First, you have to know this is upper one. In the fractions, we call here antecedent. So here antecedent is 7. Subsequent is 11. Here antecedent is 14. Subsequent is 33. Or numerator is 7. Denominator is 11. Numerator is 14. Denominator is 33. Now we will multiply here the numerator of the first fraction, multiply with the denominator of the second fraction. Now I think we will do this one. So the first content, numerator of the first fractions, number B, solution number B, numerator of first fractions. আম্মু তোমাদের যে কোনো একজনের আইডি থেকে একটু সাউন্ড আসছে, প্লিজ। আমি তো বলে আসছি সামিয়া 319 G3, প্লিজ আম্মু মিউট ইউরসেলফ। আমি যখন কোশ্চেন করার জন্য পারমিশন দিব তখন তোমরা আনমিউট করে নিবে। সামিয়া 319। Okay. Numerator of the first fractions multiply denominator of the second fractions. Multiply denominator of the second fractions. Denominator of second fractions. Denominator of second fractions. Now do multiply here. Numerator of the first fractions. The numerator of the first fraction is 7. Multiply with denominator 3. The result is the 3. Yes. Yes, sir. Sound clear না? তুমি একজন এখান থেকে কিছু বলতে যাচ্ছিলে। I think sound is not clear. Okay. Now 3 sevens are 21. Sir, Yes. she said that the board is blurry. একটু নেটওয়ার্ক, আরো একজন একটু সাউন্ড করো তো, অন্য কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা? No, sir, the board is clear. Sir, all Okay, clear. sir. Board is clear. ওকে স্যার, হয়তো আপনার এখানে একটু ক্লিয়ার হচ্ছে না। যার এখান থেকে প্রবলেম, একটু নেট ডিসকানেক্ট করে আবার একটু দেখে নাও। 7 multiply 3, 21, then 2, 7 3 is 21, 21, then 2, 23. So numerator of the first fraction and denominator of the second fraction multiply is 231. So number B, 231. Now again the second part. Again, now denominator of the first fraction. Denominator of the first fractions multiply with numerator of the second fraction. Again, denominator of first fraction multiply with numerator of second fraction equal numerator of the first fraction is 11 multiply 14. There will be 11 4 the 44, carry 4, and 11 1 the 11 plus 4, 15. Now the first one result is 231, second one result is 154. They are not same, so this is not equivalent. Here both are not same. Here two product
products are not same, are not same. So they are not. So we can write here. So 7 by 11, 7 by 11 and 7 by 11 and 14 by 33 are not equivalent. Are not equivalent. This is our answer. So dear students, just একটু আইডেন্টিফাই করো, শুধু কর্নারের সাথে কর্নার মাল্টিপ্লাই করবে। The first corner to second one left down corner. This is 11 multiply 14. যদি same answer আসে, both answers same, then this will be equivalent. আর যদি same answer না আসে, this one will not be equivalent. এখন তোমরা একটু raise hand করো, কে কোনো, if you have any question, please raise your hand. My dear students, no answer directly. If you have any question, please raise your hand. Sir, side please. Okay, thank you. Is it clear to you, my dear students? Yes, sir, it's clear. It's very. এখন দেখো আমরা Sir. যদি MCQ আসে তাহলে আমরা কি শর্টকাট মেথডে আমরা কিভাবে বের করব যদি MCQ আসে? খুব ভালো করে দেখো, একেবারে ইজিলি দেখা হচ্ছে। দেখো 11 যখন 33 হচ্ছে, হাউ মেনি টাইমস? 11 33 হচ্ছে, there are 3 times. খুব ভালো করে দেখো, 11 become 33, that means 3 times. কিন্তু এখানে 3 times হয় নাই। The 7 becomes 14, that means 2 times. আমরা বলে আসছি যে নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরকে সেম নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই। দেখো এখানে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে আর উপরে করছে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, তো এই কারণে আমাদের সেম আনসার আসেনি। I think this is now very clear to you, my dear students. Yes, sir. ওকে, এখন আমি একজনকে প্রশ্ন করব যে কি খুব দ্রুত আনসার দিতে পারে কিনা। নাম্বার ওয়ান আমি 10 সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি, তোমরা খুব কুইকলি মাল্টিপ্লিকেশন করে বলো যে নাম্বার 1 এর এ ইজ ইট ইকুইভ্যালেন্ট অর নট? নাম্বার 1 এ। Yes, sir, it is. Yes, sir. ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। দেখো খুব সিম্পলি আমরা যদি দেখি, আমরা একটু এই কোশ্চেনটি তোমাদের নোট ডাউন করা কমপ্লিট? ইজ ইট Yes. ওকে? Yes, sir. Yes, sir. আমরা এই নাম্বার কোশ্চেনটিকে একটু যাচাই করে আসি শর্ট ফর্মে। এখন আমরা ফুল ফর্মে এটি লিখবো না। দেখো একেবারে সহজলি যদি বলি, দেখো এখানে কত টাইমস হচ্ছে? 3 টাইমস। এখানেও দেখো 3 টাইমস। তাহলে আমরা বলছি সেম নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই আর সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড। এখানে দেখো সেম নাম্বার দিয়ে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 24 হবে, এখানে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 15 হবে। সো দিস ওয়ান আর ইকুইভ্যালেন্ট। আর যখন আমরা ফর্মালি লিখবো, ফর্মালি লেখার সময় 5 এর সাথে 24 মাল্টিপ্লাই করব, 8 এর সাথে 15 মাল্টিপ্লাই করব। আমাদের যদি সেম আনসার হয় দেন আমরা বলবো দে আর ইকুইভ্যালেন্ট। I think now concept is very clear, my dear students. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, আমরা এখন সেকেন্ড ম্যাথে যাব। খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ। দয়া করে সবাই আবার নিজেকে মিউট করে রাখো, 5 মিনিটস পর আমি তোমাদেরকে আবার অ্যালাউ করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইচ এন্ড এভরিওয়ান মিউট ইউরসেলফ। ওকে, নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইচ এন্ড এভরিওয়ান প্লিজ মিউট ইউরসেলফ। ওকে, আমাদের সেকেন্ড কোশ্চেন এবার আসো। আমরা যাদের এখনো কমপ্লিট হয়নি কুইকলি লিখে নাও। সেকেন্ড কোশ্চেনে ছিল ইকুয়াল ডিনোমিনেটর। আমরা একটু কোশ্চেনটা যদি আগে লিখে আসি, এখানে তোমাদের সামনে বই আছে, আমি ফুল কোশ্চেনটি লিখছি না। হ্যাভিং ইকুয়াল ডিনোমিনেটর এক্সপ্রেস ইনটু ইকুয়াল ডিনোমিনেটর। express the fractions into equal denominator. In equal denominators. Number A, 2 by 5, 7 by 10
and 9 by 40. Number B, 17 by 25, 23 by 40, and 67 by 120. 67 by 120. এখন দেখো আমি যদি কোশ্চেনটি একটু জাস্টিফাই করি, there are three fractions, 2 by 5, 7 by 10, 9 by 40. There are also three fractions. In the first fraction, we know here denominator are 5, 10, 40. In the second fraction, denominator are 25, 40, and 120. So denominator are not same. When the denominator are not same, the requirement is express into the equal denominator. That means আমরা এমন ভাবে ক্যালকুলেশন করব যাতে সবগুলো ফ্র্যাকশনে সেম ডিনোমিনেটর আসে। দ্যাট মিন্স ইকুয়াল ডিনোমিনেটর। আমাদের এখানে নিউমারেটর কোনো কাজ না, ইকুয়াল ডিনোমিনেটর বের করব। জাস্ট ডুইং দ্য ক্যালকুলেশন ফলোইং অল স্টেপ, ইকুয়াল ডিনোমিনেটর। তাহলে এখানে সব জায়গায় সেম। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি, দেখো ইকুয়াল ডিনোমিনেটর অ্যাকচুয়ালি কি, 3 by 6, 3 by 60, 8 by 60, 9 by 60। দেখো এই যে ম্যাথস গুলো সবার সেম হচ্ছে ডিনোমিনেটর, তাহলে আমাদের এই ম্যাথ গুলো হচ্ছে আমরা এরকম সেম ইকুয়াল ডিনোমিনেটরে কনভার্ট করব, যাদের ডিনোমিনেটর সেম থাকবে। আই থিংক কোশ্চেন কনসেপ্ট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। ওকে, আমরা একটা ম্যাথ একটু স্টেপ বাই স্টেপ বের করব। আমাদের ফার্স্ট স্টেপে আমি এখান থেকে একটা ম্যাথ করব, তোমাদেরকে একটা ম্যাথ করতে দিব। নাম্বার এ সলিউশন। ফার্স্ট স্টেপ, ফাইন্ড দ্য এলসিএম অফ অল ডিনোমিনেটরস। এলসিএম যদি আমরা বের করি তাহলে একটু 5, 10, 40. Find the LCM of all denominators. The 2, 5, then 5. This is the 20. Now 5, 1, 1, 4. So LCM of 5, 10, 40 is equal. LCM is now 2 multiply 5 multiply 4. The answer is now 5 4 is 20, then 40. The LCM is 40. তাহলে আমাদের এই যদি LCM হয়, শুরুতে আমরা ডিনোমিনেটর গুলো LCM বের করে নিচ্ছি। নাও এখন দেখো ফার্স্ট ফ্র্যাকশন। The first fraction কি আছে দেখো, ফার্স্ট ফ্র্যাকশন হচ্ছে 2 by 5। এখন কিভাবে করব, যে এলসিএম আসবে এই এলসিএম কে ডিনোমিনেটর দিয়ে ডিভাইড করব। এটা হচ্ছে আমরা রাফ ওয়ার্কে দেখাবো। এলসিএম ডিভাইডেড বাই, এটা আমরা সাইডে রাফ করে দেখাচ্ছি। এলসিএম হচ্ছে 40 ডিভাইডেড বাই ডিনোমিনেটর দিয়ে ডিভাইড করলে আনসার কত হবে? আই থিংক তোমরা সবাই জানো যে 40 ডিভাইডেড বাই 5 ইকুয়াল 8। তাহলে যে আনসার আসবে সেই আনসার দিয়ে আমরা সবাইকে মাল্টিপ্লাই করব। 2 multiply 8 and 5 multiply 8। তাহলে এখানে কি বলছি ভালো করে শোনো, LCM will be divided by the denominator. LCM will be divided by denominator. Then the result will be multiply both numerator and denominator. This is now 16, this is now 40. আমাদের ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের কাজ কমপ্লিট। সেকেন্ড ফ্র্যাকশন, second fraction. So what is second fraction? 7 by 10. 7 by 10 is equals to, এখন দেখো LCM হচ্ছে 40, LCM is divided by denominator, তাহলে denominator হচ্ছে 10, LCM হচ্ছে 40 divided by 10, the answer will be 4. এখন আমি 4 multiply করব, 4 multiply 10 multiply 4, there is now 28 by 40. Similarly, third fraction. Finally, third fraction equals to 9 by 40. 9 by 40. 9 by 40 means
এখানে 40 কে 40 দিয়ে ডিভাইড করলে आंसर হবে 1 so 9 multiply 1 40 multiply 1 that is this is now 9 by 40 now what to see finally the result 16 by 40 28 by 40 all have the রিফ্রেশ করে নেই দেখি কোনো কারণে প্রবলেম হচ্ছে কিনা দেখো এখন একটু দেখে নাও 16 by 40 28 by 40 9 by 40 the all are the same denominator so now all fractions we see here are the same denominator তাহলে আমরা এখান থেকে আনসারটা লিখে নিচ্ছি আমাদের যে আনসারটি আসছে সেটিকে আমরা মার্ক করব the fractions having শুধু আনসারটা কি লিখে নাও the fractions having the fractions having equal denominator are কত কত আসে দেখো 16 by 40 28 by 40 9 by 40 this is our answer and answer is now 16 by 40 28 by 40 9 by 40 I think they all have the same denominator and this is our answer so now my dear students if you have any question please raise your hand No, sir. I think the concept is very clear স্যার স্যার Yes, sir. ডিনোমিনেটরের সাথে যে এলসিএম ডিভাইড করব ওইটা হ্যাঁ। কি ম্যাথের মধ্যে লিখতে পারবো যদি হ্যাঁ হ্যাঁ আম্মু তোমার কোশ্চেন বুঝতে ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের Yes. পরে কি লিখতে পারবো আমি তাহলে একটু সাইড নোট দিয়ে দেখিয়ে দিই কিভাবে লিখবে এই যে দেখো এখানে যে 8 আসছে হয়তো তোমরা অনেকে একটু কনফিউজ থাকবে যে 8 কিভাবে হয় তাহলে এটা একবার একটু দেখিয়ে দাও ফার্স্টে এলস এটা রাফের মধ্যে এটা সাইড নোট জাস্টিফিকেশন 40 ডিভাইডেড বাই 5 ইকুয়ালস টু 8 এইভাবে একটা সাইড নোট দিয়ে দাও তাহলে এখানে কি হবে এলসিএমটা ছিল 40 ডিভাইডেড বাই 10 40 ডিভাইডেড বাই 10 ইকুয়াল টু 4 আর এই লাইনের জন্য কি ছিল 40 ডিভাইডেড বাই 40 40 ডিভাইডেড বাই 40 ইকুয়ালস টু 1 হ্যাঁ এই ডিভাইডটা তোমরা পাশে দেখিয়ে দাও তখন তোমরা খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে কেন আমরা 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব কেন 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব এইখানে যে ডিনোমিনেটর থাকবে LCM always should be divided by the denominator of the fraction then the result will be multiplied with both numerator and denominator I think my dear students our concept is very clear আসসালামু আলাইকুম কামাল স্যার yes sir রাশিদ স্যার বলছিলাম ওদেরকে হ্যাঁ, একটু হ্যাঁ, অ্যানাউন্স আজকে বড় স্যারের ক্লাসটি একটা আচ্ছা হ্যাঁ ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট রাশেদ স্যার আমাদের সাথে আছেন থ্যাংক ইউ স্যার আজকে বড় স্যার তোমাদের রাতের 8টায় ক্লাস নেবেন তো তোমরা সবাই জানো যে বড় স্যারের ক্লাস খুব স্পেশাল ক্লাস থাকে শুধু তোমরা স্টুডেন্ট না আমরা টিচাররাও স্যারের ক্লাস খুব এনজয় করি তো আশা করি তোমরা সবাই থাকবে ইনশাআল্লাহ তোমরা যারা এখানে প্রেজেন্ট আছো আজকের ক্লাসে যারা প্রেজেন্ট নাই তোমাদের বন্ধুদেরকেও জানিয়ে দিবে যাতে আমরা সবাই একসাথে প্রেজেন্ট থাকি ইনশাআল্লাহ ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট থ্যাংক ইউ স্যার Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay, thank you, dear students. Now, is there any question here, my dear students? No, sir, no question. Sir, I didn't understand the division. Division means দেখো এই যে এই ডিভিশনটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি হ্যাঁ হয়তো তুমি বুঝতে পারো নাই এখানে ভালো করে খেয়াল করো আগে এলসিএম বের করে নিবে যে নাম্বারটি তুমি ক্যালকুলেশন করবে ডিনোমিনেটরে এলসিএম বের করে নিবে এবার একটা একটা করে ফ্র্যাকশন গুলো লিখে নাও ফার্স্ট ফ্র্যাকশন সেকেন্ড ফ্র্যাকশন থার্ড ফ্র্যাকশন এবার আসো ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের যে ডিনোমিনেটর থাকবে ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের যে ডিনোমিনেটর থাকবে এই এলসিএম টিকে ডিভাইড করবে ডিনোমিনেটর দিয়ে 40 কে তুমি যদি 5 দিয়ে ডিভাইড করো
40 কে যদি 5 দিয়ে ডিভাইড করে আনসার হবে 8। এই আনসারটি তখন উপরে এবং নিচে মাল্টিপ্লাই। সেম কাজটি দেখো এখানে এলসিএম হচ্ছে 40, এলসিএম কে আমি 10 দিয়ে ডিভাইড করব। এলসিএম টিকে 10 দিয়ে ডিভাইড করলে আনসার হবে 4। এখন আমি উপরে এবং নিচে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। আম্মু এখন তোমার আনসার ক্লিয়ার? Now clear, sir. হ্যাঁ, কোন টপিকসে এই যে ডিভাইড কিভাবে হলো এটি 40 ডিভাইডেড বাই 5 ইকুয়াল 8, এই আনসারটি কিভাবে হলো? ইজ ইট which one is question to you? Sir, 40 divided by 5 এরকম গুলি ডিভাইশন গুলি। আল্লাহ 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 মাহবুব, কি যে কোশ্চেন করছো, আর একটু সতর্ক থাকতে হবে। 40 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করলে 8 হবে। আপনি এখানে কনফিউশন থাকবেন কেন আম্মু? একেবারে ইজি কোশ্চেন, তোমরা যেইভাবে করো, তোমরা একদম ক্লাস 3 পড়ে যেভাবে শিখে আসছো, দেখো 5 দিয়ে ডিভাইড করো, 5 এর টাইমস টেবিল পড়ো, 5 এর কতবার টাইমস টেবিল পড়লে 40 হবে বলো? 5 কে 8 টাইমস করো, 5 8 40, 5 8 টাইমস 40, তাহলে এই যে ডিভাইড করলে 8 আনসার হবে। এবার দেখো এই যে 40 কে এখন আমি 10 দিয়ে ডিভাইড করব। আমরা যদি আবার একটু দেখাই, দেখো 40 কে যদি আমি 10 দিয়ে ডিভাইড করি, 4 নিয়ে টাইমস টেবিল 4 টাইমস করলে তো আমাদের এখানে 40 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে এই ডিভাইডটি তোমরা এখানে হয়তো এই যে আমরা হরিজন্টালি লিখাতে হয়তো তোমাদের অনেকেরই কনফিউশন হতে পারে, কিন্তু দেখো যদি আমি এইভাবে লিখি, তোমরা তো সবাই মোটামুটি এটা জানো যে এখানে ডিভাইড করলে কি আনসার হবে। তাহলে এই ফরম্যাটে তোমরা সাইডে সাইড নোট করে করতে পারবে। আম্মু তো তোমার এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা নেক্সট কোশ্চেন। এখন দেখো তো যদি আনসার গুলোকে একটু যাচাই করি, এখন একটা কোশ্চেন করব, দেখি কে আনসার করতে পারে। এইখানে যে আনসার গুলো আসছে, আনসার গুলোকে একটু যাচাই করি কি কি আনসার ছিল। 16/40, 28/40, আরেকটা আনসার আসছে 9/40। We need to write this one. হ্যাঁ, এই যে এই নাম্বার গুলো আমরা আনসার গুলোকে একটু যাচাই করব। ফার্স্ট আনসার, সেকেন্ড আনসার, থার্ড আনসার, ফ্র্যাকশন। এই ফ্র্যাকশন গুলোর মধ্যে কেউ আনসার করবে না, একটু লিখে নাও। আমরা এখান থেকে কোশ্চেনটি একটু রেজ হ্যান্ড করবে, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড ইফ ইউ এভার। এই তিনটে ফ্র্যাকশনের মধ্যে হুইচ ফ্র্যাকশন ইজ গ্রেটার? এখানে এই ফ্র্যাকশন গুলোর মধ্যে কোন ফ্র্যাকশনের ভ্যালু সবচেয়ে বেশি আসবে? ফার্স্ট ওয়ান, সেকেন্ড ওয়ান, থার্ড ওয়ান, রেজ হ্যান্ড। ফার্স্ট ফ্র্যাকশন, সেকেন্ড ফ্র্যাকশন, থার্ড ফ্র্যাকশন, এই তিনটি ফ্র্যাকশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটি? 16/40, 28/40, Sir, or 16/40. No, 9. Sorry, sir. It's 9/40. 9/40 is greater. 9/40. Okay, Sir, হ্যাঁ তোমরা 28/40. Sir, 28/40. 28/40. 28/40। ওকে, আমি আরেকজনকে একটু জিজ্ঞেস করি, রামিহা, সরি রাইমা, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার? Sir, 28/40. 28/40। আচ্ছা, সারা রহমান, সোহা, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার? Sir, 28/40. Why you think is 28/40? Because, sir, I learned in class 4 that if the denominator are the same, if the numerator is greater, then the fraction is the greatest. Yes, absolutely right answer. Thank you so much. দেখো ও একটা কথা বলেছিল, যদি ডিনোমিনেটর যদি সেম হয়, ডিনোমিনেটর যদি সেম হয়, নিউমারেটর যার বড় হবে সেটি হবে সবচেয়ে বড়। আমি আবার একটু বলি, যদি কন্ডিশন হচ্ছে যদি ডিনোমিনেটর সেম হয়, তাহলে যার নিউমারেটর সবচেয়ে বড় হবে 16, 28, 9, যেখানে নিউমারেটর বড় হবে সেটি হবে সবচেয়ে বড়। কন্ডিশন হচ্ছে একটি, ডিনোমিনেটর সেম হতে হবে। তো যদি ঠিক তার উল্টা করে বলি কোনটি সবচেয়ে ছোট, তাহলে ডিনোমিনেটর যার সেম, এখন যদি নিউমারেটর যার ছোট হবে সেটি হবে সবচেয়ে ছোট। একটু অ্যাংরি দিব না, একটু ক্রাইং রিয়েক্ট কিভাবে দেয় তা তো জানি না। ওকে, আই থিঙ্ক সো উই আর সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এটা করোনা আক্রান্ত ইমোজি। সো দিস এটা হবে সবচেয়ে ছোট, দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট ফ্রম স্মলেস্ট ওয়ান, আর দিস ইজ দ্য লার্জ ওয়ান। তাহলে কন্ডিশনটা কি? যদি ডিনোমিনেটর সেম হয়
সবাই ডিনোমিনেটর সেম হলে নিউমারেটর যার বড় হবে সেটি হবে বড় ফ্র্যাকশন, আর যার নিউমারেটর ছোট হবে সে হবে ছোট ফ্র্যাকশন। কন্ডিশন হচ্ছে ডিনোমিনেটর মাস্ট বি সেম। নাও দ্য সেকেন্ড ওয়ান। ওকে, এখন দেখো যদি আমি তোমাদেরকে বলি এটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে লেখার জন্য, অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, এখন কাকে জিজ্ঞেস করবো হোয়াট ইজ অ্যাসেন্ডিং অর্ডার? সবাই কিন্তু নিজেকে হাইড করে রাখবে না। কাকে জিজ্ঞেস করবো হোয়াট ইজ অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, হোয়াট ইজ ডিসেন্ডিং অর্ডার? দাঁড়া আমি নিচে থেকে একজনকে খুঁজে বের করি। I think Zarin Tasnim. Zarin Tasnim, can you hear me? What is the ascending order and what is descending order? Sumaya 319. I think your sound is up. Tahiya Islam. এই যাদের নাম বলছি তারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? নাকি বলবে স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, আপনাকে শুধু দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা ওকে, নেক্সট আনসার হচ্ছে, আর কাকে জিজ্ঞেস করব? নেক্সট, আচ্ছা ওকে, আমি একজনকে একটু জিজ্ঞেস করি। 304 G3, 304 G3, what is the ascending order and what is descending order? What is the meaning of ascending and descending word? আচ্ছা দেখি, হ্যাঁ, yes, Sir, descending order means greater to smaller and ascending means smaller to greater. ascending means smaller to greater, and descending means greater to smaller. Greater to I think, smaller. thank you so much, absolutely right answer. তাহলে এখন আমাদের পরে যে কোশ্চেন গুলো নাম্বার 3 and নাম্বার 4, we will identify the ascending and descending order. আমি যদি সহজে বলি ascending means upward, ছোট থেকে বড়, আর descending means downward, একেবারে ডাউন, উপর থেকে নিচে নামবে, বড় থেকে ছোট হবে। তাহলে আমাদের এইখানে যদি আমরা জাস্টিফাই করি ascending order-এ, তাহলে ছোট থেকে বড় ascending order, ছোট থেকে বড়, তাহলে সবচেয়ে ছোট দিকে আমি আগে লিখবো, এটি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট, তারপর ছোট থেকে হচ্ছে greater one, 20. My voice is lagging. এখন দেখো বোর্ড দেখা যাচ্ছে, এই সিম্বল দেখা যাচ্ছে আম্মু? Sir, now it's okay. ওকে, দিস ইজ কল্ড অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। ছোট থেকে বড় হচ্ছে, ছোট থেকে যদি বড় হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো ফ্র্যাকশনে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। এবার ঠিক যদি উল্টো করে লিখি তাহলে কি হবে দেখো, ডিসেন্ডিং অর্ডার। যদি উল্টো করে লিখি দেখো 28/40, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, তারপরে আসবে 16/40, তারপরে আরো ছোট হচ্ছে 9/40। তাহলে এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং অর্ডার, এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। তাহলে যদি আমাকে কোনো কোশ্চেন করা হয় অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডার বের করা, তাহলে আমরা শুরুতেই বের করব কমন ডিনোমিনেটর। আমি আবার একটু বলছি, যদি কোনো ম্যাথে অ্যাসেন্ডিং অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডার বলে তাহলে শুরুতেই আমরা কমন ডিনোমিনেটর অর্থাৎ ইকুয়াল ডিনোমিনেটর বের করে নিব। তাহলে এবার আসো কোশ্চেন নাম্বার 3, খুব ভালো করে দেখো কোশ্চেন নাম্বার 3, arrange the fractions below in ascending order of their values, and question number 4, arrange the fractions below in the descending order of their values. তাহলে ascending order এবং descending order-এ question number 3 এবং question number 4 এর মধ্যে আমরা আগে কমন ডিনোমিনেটরস বের করে নিব নাম্বার 2 এর মতো, দেন ফাইনালি আমরা আনসার লিখব। তাহলে 3 থেকে যদি আমরা একটা ম্যাথ দেখাই, 3 এবং 4 সেম, শুধু সিম্বলটি চেঞ্জ করে দিলেই হবে। এবার আসো 3 এর নাম্বার বি, 3 থেকে আমরা নাম্বার বি করব। আমি বোর্ডটি মুছে নিচ্ছি। সেম ভাবে আমরা আগে কমন ডিনোমিনেটর বের করে নিব। তো তোমরা সবাই কমন ডিনোমিনেটর পর্যন্ত করে নাও, আপ টু কমন ডিনোমিনেটর। তোমরা সবাই কমন ডিনোমিনেটর অথবা ইকুয়াল ডিনোমিনেটর পর্যন্ত করে নাও, আপ টু নাম্বার 2 এর মতো সেম এইটুকু অংশ করে নাও, তারপর আমরা সেকেন্ড পার্ট করব। নাম্বার 3 এর বি, নাম্বার 3 এর বিতে আমাদের কি ছিল? কম্পেয়ারিং অল হ্যাভিং ইকুয়ালস টু এত। নাম্বার 3 এর বিতে দেখো তো আমাদের কন্টেন্টটা কি ছিল। নাম্বার 3 এর বিতে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, আমরা টাইটেলটি দিয়ে নিচ্ছি অ্যাসেন্ডিং অর্ডার।
অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। আম্মু একজনের এখান থেকে মনে সাউন্ড আসছে, একটু মিউট করে রাখো, এরপরে আমি আবার অ্যালাউ করব টু আনমিউট ইউরসেলফ। মিশিকা আফরোজ মিশু, তোমার আইডি থেকে একটু আনমিউট করে নাও আম্মু, এরপরে আমরা আবার অ্যালাউ করব তোমাদেরকে কথা বলার জন্য। ওকে, আমরা ফার্স্ট ম্যাথটি লিখে নিচ্ছি। 65/72, 65/72, 31/36, then 53/60, then 17/24। আবার একটু নাম্বারগুলো দেখে নেই। নাম্বারগুলো হচ্ছে 3 এর নাম্বার বি, 65/72, 31/36, 53/60, 17/20। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ডিনোমিনেটর গুলো, তাহলে এলসিএমটা কি? এলসিএম অফ ডিনোমিনেটর 72, 36, 60 and 24 is equals to, আমি এখানে ডিনোমিনেটর করে দেখাচ্ছি না, তোমরা নিজেরা এলসিএম টি করে নিবে। তোমরা এখানে দেখো কমন ডিভাইডার ফ্যাক্টরস, প্রাইম ফ্যাক্টরস মেথড অর ইউক্লিড মেথড, যে কোনো মেথডে তোমরা এখানে এই নাম্বারগুলোর এলসিএম বের করে নিবে। আমি এখানে আনসারটি লিখেছি, দিস ইজ 60 and 24, দিস ইজ 360। এবার আসো ফার্স্ট ফ্র্যাকশন। ফার্স্ট ফ্র্যাকশন কত ছিল? 65/72 ইকুয়াল সেকেন্ড ফ্র্যাকশন। এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করবো, এই জন্য জায়গা রেখে দিচ্ছি। 31 তোমাদেরকে কোশ্চেন করবো, প্রিপেয়ার থাকো। 36, দেন থার্ড ফ্র্যাকশন 53/60, then fourth fraction 17/24। ওকে, কাকে জিজ্ঞেস করব দেখি একটু, ঝড়ের গতিতে লিখে নাও। গতকাল রাতে যেরকম টর্নেডো স্পিডে ঝড় ছিল, সেই ঝড়ের গতিতে লিখে নাও কুইকলি। তোমাদের লিখা কমপ্লিট হয়ে যাক, এরপর এখানে একটু খালি রাখবে, আমরা ক্যালকুলেশন করে দুটো লাইন লিখবো। Done writing, sir. আমান তন্নুর আনিশা, আমরা এখন এখানে কি কাজ করব প্লিজ একটু বলতে পারবে? আমান তন্নুর আনিশা, এখন আমরা এখানে কি কাজ করব বলতে পারবে? আমাদের সেকেন্ড কাজটি কি ছিল? এলসিএম দিয়ে ডিনোমিনেটরকে ডিভাইড করব। ইয়েস, তারপর ডিভাইড করে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে ওই যে ডিভিশনের যে অ্যান্সার এসেছে ওইটাকে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। ইয়েস, থ্যাংক ইউ সো মাচ আম্মু, অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার। তাহলে আমরা একটা আনসার দেখাচ্ছি। এই যে এখানে যে এলসিএম আসবে, সেই এলসিএমটাকে 72 দিয়ে ডিভাইড করো। আমরা একটু রাফ করে দেখাচ্ছি। 360 ডিভাইডেড বাই 72, ডিভাইডটা ঠিক আছে তো? 360 ডিভাইডেড, আমি ঝটপট লিখে নিচ্ছি, এত সময় নিব না, কারণ তোমরা এই কাজ পারবে, এটার জন্য টাইম লস করে লাভ নাই। এটা হচ্ছে নাম্বার 5 আসবে আনসার। এবার 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, 65 মাল্টিপ্লাই 5, 72 মাল্টিপ্লাই 5, এখানে হবে 360, উপরে যদি মাল্টিপ্লাই করো 325, এই হচ্ছে ফার্স্ট। এভাবে তোমরা সেকেন্ড কাজটি করে নাও। আমি এখান থেকে বসাচ্ছি 31 এর সাথে আসবে 10, 36 মাল্টিপ্লাই 10, 310 ডিভাইডেড বাই 360, 53 multiply 6, then 60 multiply 6, 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আনসার হবে 318, then 360, finally
finally 2, this one is 17, 15 হবে, 17 multiply 15, 24 multiply 15, 306 multiply 3, I think 200, 255, 255. এই হচ্ছে equal denominator. So the fractions, the compared to the numerator of the fractions, এখন আমরা equal denominator যদি করি, the fractions with equal denominators, the fractions with equal denominator, the fractions with equal denominator, এক এক করে লিখে নাও, বোর্ডের লাস্ট অংশটি দেখা যাচ্ছে তাই না? আমি কি এখানে এক লাইন লিখতে পারবো? একজন একটু বলো তো, দেখা যাচ্ছে লাস্ট Yes, পোরশনটি? sir. ইয়েস ওকে, হ্যাঁ। এবার আসো আমরা যদি এখানে লিখি 3, 5, 3 থেকে সবচেয়ে বড় করে লিখে নেই, having the equal denominator, 3 to 5 divided by 360, comma 110 divided by 310 divided by 360. Next one হচ্ছে 318 divided by 360. এরপরে হচ্ছে 255 divided by 360. এইটুকু অংশ বি নাম্বার 2 নাম্বার ম্যাথের মতো সেম। যদি 2 নাম্বার ম্যাথ বলে তাহলে এখানে আনসার কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখন আমাদের যে কাজ হচ্ছে এই যে টপিক অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, দেখো আমাদের অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে যদি হয় তাহলে আমি একজনকে একটু বলবো সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভ্যালু, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য হাইয়েস্ট, যে কোনো একজন বলো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু হিয়ার? 325 by 300, 360. yes. Which one is the lowest value? স্যার 255 by 360. Which one is the second lowest value? 360. Yes, তোমরা তো দেখি সবাই পারো মাশাআল্লাহ। এখন তাহলে আমি শুধু আনসার লিখে নিব। আচ্ছা, এখন দেখো রাইট সাইডে যদি আমরা আনসারটি লিখে নেই, আমাদের নাম্বার 3 তে উই গেট देयर। আচ্ছা, তাহলে নাম্বারগুলোকে একটু লিখে নেই। আমরা বলে আসছি যদি ডিনোমিনেটর সেম হয় তাহলে যার নিউমেরেটর বড় হবে সেটি সবচেয়ে বড় হবে। এখন সবচেয়ে বড় নিউমেরেটরটি খুঁজে বের করো। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেন্ডিং। অ্যাসেন্ডিং মানে ছোট থেকে বড়। তাহলে সবচেয়ে ছোট নাম্বারটি কই আছে? হ্যাঁ, 255 থেকে দেন 310, দেন 310, দেন 318, 318, দেন নেক্সট ওয়ান রাইট সাইডে দেখা যাচ্ছে তো 318, দেন 325। এই যে এখানে একটু সাইড নোট দিতে পারো, হেয়ার অর হেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে ডিনোমিনেটর সেম এবং নিউমেরেটর গুলোকে আমরা মার্ক করলাম। সো দ্য গিভেন ফ্র্যাকশনস ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, সো দ্য given fraction in ascending order is ascending order ছোট থেকে সবচেয়ে বড়। তাহলে ছোট জন হচ্ছে 255 divided by 360, সিম্বল ইউজ করব। দেন পরে হচ্ছে 310 divided by 360, then 318 divided by 360, then লাস্ট রাইট সাইডে কি দেখা যাচ্ছে? আমি কি আরেকটি ফ্র্যাকশন লিখতে পারবো? 325 divided by 360। তো এখানেই হচ্ছে আমাদের আনসার। হ্যাঁ, তোমরা আগে আনসারটি কমপ্লিট করে নাও, এরপরে আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখাবো। সেই ম্যাথটি হচ্ছে এইটার সাথে কানেক্টেড। যদি এখানে ডিসেন্ডিং অর্ডার বলে তাহলে আমরা কি কাজ করব? এইটুকু যদি শিখতে পারি তাহলে আমাদের নাম্বার 4 কমপ্লিট হয়ে যাবে।
Sir, done writing. Okay, this is complete now. Yes, sir. Yes, Okay, sir. এখন যদি হ্যাঁ এখন দেখো নাম্বার 4 কোশ্চেনের মধ্যে কি ছিল, নাম্বার 4 এর মধ্যে দেখো তো, নাম্বার 4 এর মধ্যে আমাদের কোশ্চেন কি ছিল, নাম্বার 4 এর কোশ্চেন ছিল ডিসেন্ডিং অর্ডার। ঠিক এইখানে যে আনসার গুলো আসবে সেই আনসার গুলোকে আমরা চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এখানে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডার বের করি তাহলে আমরা কতটুকু অ্যাড করব বলো, এই সেম কোশ্চেনটির আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডার বের করব। তাহলে আমরা একটু মার্ক করে নিই আগে ডিসেন্ডিং অর্ডার। আমাদের কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল ভালো করে খেয়াল করো, যদি এখানে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডার নিয়ে যদি আমাদের কোশ্চেন করা হয়, আমি এখানে মার্ক করে দিচ্ছি ইফ। ইফ মিন্স যদি কন্ডিশন, আমরা সেম ম্যাট্রিকে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডারের জন্য করব। আমরা একটু লিখে নেই অ্যাসেন্ডিং এর পাশাপাশি ডিসেন্ডিং। ডিসেন্ডিং অর্ডার, তাহলে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডারের জন্য আমরা ক্যালকুলেশনটি করব। আচ্ছা যদি ডিসেন্ডিং অর্ডার বলে এইটুকু অংশ সেম থাকবে, কমন ডিনোমিনেটর, শুধু এখানে এসে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডারের কাজটি করেছি, এটাকে ডিসেন্ডিং করে দিব। তাহলে 325 ডিসেন্ডিং 318 descending to 310, then 255. এখন the given fractions in descending order, so descending order will be descending order কি কি হবে, সবচেয়ে বড়টা আগে চলে আসবে এইবার, 325 divided by 360, then 318 divided by 360, then 310 divided by 360, then 255 divided by 360. এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্লাসের রুলের মতো, সবচেয়ে বড় তারপরে ছোট, 1 2 3 4, দ্যাট মিন্স ডিসেন্ডিং ডাউনওয়ার্ডে যাচ্ছে। এখন দেখো এই হবে ডিসেন্ডিং অর্ডারের আনসার, আর এইটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারের আনসার। এখন আমাদের যদি কোশ্চেনে যাই বলে আমরা এইটুকু পর্যন্ত আমাদের সবাই লিখে নিতে হবে, এইটুকু পর্যন্ত আমাদের সবাইকে লিখে নিতে হবে। এখন যদি আমাদের অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বলে আমরা এখান থেকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে ক্যালকুলেশন করব। যদি এখান থেকে আমাকে ডিসেন্ডিং অর্ডার বলে তাহলে আমরা ডিসেন্ডিং অর্ডার দিয়ে শুরু করব। বাট এই অংশটুকু সবাইকে লিখে নিতে হবে যে কোনো ফ্র্যাকশনের জন্য। I hope your answer is clear. My dear students, any question? No, sir. No, sir. আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার। Yes, Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আজকে আমরা শিখলাম নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3 এন্ড নাম্বার 4। আমি আবার একটু রিভিউ করি। ফার্স্ট নাম্বারের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করেছি হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। সেকেন্ড নাম্বারে ম্যাথে আমরা করেছি হাউ টু ফাইন্ড দ্য কমন ডিনোমিনেটর। Then third number question we have done how to find the ascending order. Then number 4 question just we find the how to find the descending order. So basically ascending order and descending order are the same up to common denominators. In times of descending order we will start from here. In times of ascending order we will start from here. So আশা করি আমাদের সবার নাম্বার 1 থেকে নাম্বার 4 এর কনসেপ্ট একেবারে ক্লিয়ার। এখানে আর কেউ আছে যে কোনো কিছু জানতে চাচ্ছ বা কনসেপ্ট ক্লিয়ার না? এনিওয়ান? এনি কোশ্চেন? ওকে, এখন আমি একজনকে একটু জিজ্ঞাসা করব, তুমি আনসার করতে হবে আমরা আজকে কি কি জিনিসগুলো এখানে শিখলাম। রাইমা 208 বলো তো আজকে আমরা আম্মু কি কি টপিকস গুলো এখানে শিখেছি, একটু তুমি 1 বাই 1 একটু বলে যাও রাইমা। স্যার আমরা এই কমন ডিনোমিনেটর এরপরে স্যার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, ডিসেন্ডিং অর্ডার, অ্যারেঞ্জ, এরপরে স্যার ইকুয়াল ডিনোমিনেটর, হ্যাঁ ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। ইয়েস, তাহলে আজকে আমরা মেইনলি 4টা টপিক শিখলাম। একটা হলো ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও, কমন ডিনোমিনেটর, অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বের করা, ডিসেন্ডিং অর্ডার বের করা। আজকে আমরা এই 4টা টপিক শিখলাম ইনশাআল্লাহ।
এই 4টি টপিক আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার। এর পরের ক্লাসে দেখো আমরা করব এডিশন সাবট্রাকশন নাম্বার 5 থেকে ফ্র্যাকশনে বের করব ইনশাআল্লাহ। তোমাদের আর কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. No, No, sir. questions. No, sir. তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার? সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এইবার বলো, আসল কথায় আসি, যে সবাই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু তোমাদের মেয়েদের কেউ জিজ্ঞেস করে নাই স্যার অ্যাসাইনমেন্ট করবেন না বা অ্যাসাইনমেন্টের সলিউশন দিবেন না, কেউ তো কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে নাই। আই হোপ তোমরা সবাই হয়তো অ্যাসাইনমেন্ট আনসারটি তোমাদের ক্লিয়ার। আর যে কোশ্চেন ছিল এটা ইনশাআল্লাহ আমাদের স্টুডেন্ট পারবে আমার বিশ্বাস, কারণ ইউক্লিড মেথডে এলসিএম বের করা, এসটিএফ বের করা, প্রাইম নাম্বার আইডেন্টিফাই করা অলরেডি আমরা সেই জানুয়ারি মাসে কমপ্লিট করে ফেলছি আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার ওই যে লোগোটা কিসের লোগো দিব? কিসের লোগো বলতে অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে লোগো এই টাইপের কিছু? স্যার আপনি যে আপনার ট্রায়াঙ্গুলার কামাল একাডেমিতে আরে অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য কিছু রুল দিয়ে দিয়েছিলেন না? আচ্ছা হ্যাঁ আম্মু, আমি বলি এটা হচ্ছে একটা কমন রুলস সবার জন্য, তা আমরা যতটুকু পারি এতটুকু পসিবল ফলো করি। যেমন দেখো ইন্টারন্যাশনালি যখন আমরা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসাইনমেন্ট লিখি, অ্যাসাইনমেন্টের কাভারের উপরে আমাদের ইউনিভার্সিটির লোগো থাকে। তো তোমরা তো স্কুলে করো, তোমাদের এখানে দিতে হবে না। যেমন আমরা ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ে আসছি, আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের ফার্স্ট কাভারে ইউনিভার্সিটির লোগো থাকে, এটা প্রিন্ট করা থাকে, তার নিচে আমরা নাম লিখি, উপরে প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা থাকে, সাবমিটেড টু এত, সাবমিটেড বাই, রোল নাম্বার। তো তোমাদের স্কুল পর্যায়ে তোমাদের এত কিছু লাগবে না, তোমরা যতটুকু শর্টকাট মেথডে সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তোমরা এইটুকু করবে। এনি কোশ্চেন? নো স্যার, নো কোশ্চেনস। ওকে, হ্যাঁ, তারপরে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, অলরেডি কন্টেন্ট আপলোড করা আছে, সেটা গোপনে গোপনে তোমরা সবাই জানো। তো যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা ওখানে দেখে নিতে পারবে। আর তারপরে ইনশাল্লাহ আমাদের পরের ক্লাসে আবার সবার সাথে দেখা হবে, কিন্তু আজকে রাতের ক্লাসে কেউ মিস করতে পারবে না। আমাদের বড় স্যারের ক্লাস ইনশাল্লাহ আমরা সবাই প্রেজেন্ট থাকবো। তো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বাই বাই স্যার। Assalamu alaikum, sir. Sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। Bye, sir.